سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم مسائل کو لے کر آیا ہوں۔ ہمارے گھروں میں حوض بنا ہوتا ہے جس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھپکلی یا چوہے کا بیٹ گر جاتا ہے، تو کیا وہ حوض پاک ہی رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ اسی طرح مسجدوں میں اور پارکوں میں کہیں کہیں حوض بنا ہوتا ہے، تو ان حوضوں کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے طرح کے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ تو بارش کا پانی، ندی کا پانی، نالے کا پانی، چشمے کا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، کنویں کا پانی، برف کا پانی، اولے کا پانی، ان تمام پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ حوض کی بات میں کر رہا ہوں تو شریعت میں حوض دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا حوض جو 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو، یعنی کسی طرح سے وہ 100 ہاتھ پورا ہو جاتا ہو، تو وہ حوض شریعت میں بڑا حوض کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حوض 20 ہاتھ لمبا ہے اور 5 ہاتھ چوڑا ہے تو بھی وہ بڑا حوض ہوا۔ کوئی حوض 25 ہاتھ لمبا ہے اور 4 ہاتھ چوڑا ہے، وہ بھی شریعت کے اندر بڑا حوض ہوا۔ تو جو شریعت کے اندر بڑا حوض ہے، 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا، اس کو دہ دردہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بڑے حوض میں اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے، کوئی جانور پیشاب کر دے یا شراب گر جائے تو بھی وہ حوض پاک ہی رہے گا۔ اس میں یعنی نجاست دکھائی نہیں دے رہی ہے، پانی میں مل گیا ہے، تو اس میں آپ جہاں سے چاہے وضو کر سکتے ہیں، وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اور اگر بڑے حوض میں جو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہے یا کسی طرح سے 100 ہاتھ پورا ہو جاتا ہو، ایسے حوض میں ایسی نجاست پڑ گئی ہو جو دکھائی دیتی ہے، جیسے گوبر ہو گیا، آدمی کا پخانہ ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی آدمی مر گیا ہو، کوئی جانور اس میں مر گیا ہو جو دکھائی دے رہا ہو، تو ایسا حوض اس وقت بھی پاک ہی رہے گا، لیکن جدھر وہ نجاست ہے، ناپاکی ہے، ادھر سے وضو نہ کرے بلکہ دوسرے طرف سے وضو کرے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور کچھ ایسا حوض ہوتا ہے جو گولائی میں ہوتا ہے، تو وہ 35.5 ہاتھ ہوگا، تو جا کر شریعت میں بڑا حوض کہلاتا ہے۔ لیکن گھروں کے اندر چونکہ عام طور پہ اتنا بڑا حوض نہیں بنا ہوتا ہے جو 10 ہاتھ لمبا ہو، 10 ہاتھ چوڑا ہو، یا گولائی میں 35.5 ہاتھ ہو، بلکہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، تو گھروں کے اندر اگر اس سے کم کا حوض ہو جو 100 ہاتھ تک پورا نہیں ہوتا، تو وہ شریعت میں چھوٹا حوض کہلاتا ہے۔ اب چھوٹے حوض میں اگر شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح چھپکلی کا بیٹ پڑ جائے، پورا پانی ناپاک ہوگا۔ چوہا بیٹ کر دے، پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو چھوٹے حوض میں اگر کسی طرح سے ناپاکی پڑ جاتی ہے تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا کہ کولر، ہمارے گھروں میں جو کولر ہوتا ہے اس میں جو پانی ہوتا ہے، اگر کولر میں چھپکلی بیٹ کر دیتی ہے، چوہا کا بیٹ اس میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی پورا پانی ناپاک ہوگا۔ اور کولر آپ چلاتے ہیں اور اس کا چھینٹا آپ کے بدن کپڑے پر پڑتا ہے، تو بدن پہ جہاں پڑے اس کا دھونا ضروری ہے، اور کپڑے پر جہاں پڑے اس کا دھونا بھی ضروری ہے۔ تو جو پانی کم ہے، یعنی 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا حوض کے برابر نہیں ہے، اس سے کم پانی چاہے جس بھی برتن میں ہو، وہ سارا پانی شریعت میں کم پانی کہلاتا ہے۔ جو ہم ٹنکی لگاتے ہیں چھتوں پہ 1000 لیٹر، وہ بھی کم پانی ہے۔ بالٹی کا پانی کم پانی ہے۔ تو ان تمام پانیوں میں اگر چھپکلی یا چوہے کا بیٹ یا شراب کا ایک بوند یا پیشاب کہیں سے اگر پڑ جاتا ہے تو یہ تمام پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ
जो बहुत अहम है उसको मैं बयान कर दूं कि हम नींद से उठते हैं और उठने के बाद गुस्ल करने के लिए जाते हैं, तो बाल्टी में जब हम पानी भरते हैं तो बगैर गुस्ल किए हुए आदमी का या बगैर वजू बेवजू आदमी का अगर हाथ उस बाल्टी में या उसका उंगली या नाखून ही क्यों ना पानी में लग जाए तो वो पूरा पानी शरीयत में मुस्तामल कहलाता है, यानी यूज किया हुआ पानी। वो पानी यूज किए हुए पानी के हुक्म में हो जाता है। अब उस पानी से वजू करना और गुस्ल करना दुरुस्त नहीं है। नापाक आदमी ऐसे पानी से गुस्ल करता है जिसमें बगैर धुला हुआ उंगली पड़ जाए या नाखून के बराबर ही पड़ जाए, तो नापाक आदमी अगर उस पानी से अगर गुस्ल करता है तो वो पाक नहीं होगा। इसी तरह बेवजू उस पानी से अगर वजू करता है तो वो भी पाक नहीं होगा, क्योंकि वो पानी शरीयत में मुस्तामल यानी यूज किया हुआ पानी हो गया। तो हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे घरों में टंकी लगा होता है या बाल्टी में हम पानी लेते हैं नहाने के लिए, बर्तन में पानी लेते हैं वजू करने के लिए, तो सबसे पहले हमें अगर उसमें उंगली डालनी है या अंदेशा है कि हमारा उंगली उसमें आ जाएगा या उंगली का एक पौर आ जाएगा या नाखून ही पानी में लग जाएगा, तो आपको सबसे पहले करना यह है कि आप हाथ को पहले धो ले, फिर आप मग वगैरह से पानी निकाले, ताकि अगर आपका उंगली उसमें पानी में लग भी जाता है, नाखून लग भी जाता है, तो पानी यूज किया हुआ मुस्तामल नहीं होगा, उससे वजू और गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। इसका खास ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग जानते नहीं है, नींद से उठते हैं और नहाने के लिए जाते हैं तो वो पानी भरते हैं बाल्टी में और मग जग वगैरह लेते हैं और पानी निकालते हैं तो उंगली भी उसमें लग जाता है पानी में, तो पूरा पानी अब नहाने और वजू के काबिल नहीं रहा। उससे कोई बेवजू आदमी वजू करता है तो उसका वजू नहीं होगा। नापाक आदमी चाहे जितना भी नहा ले तो वो पाक नहीं होगा। इसका खास ख्याल रखना। हाँ, इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ उस पानी को कामयाब बनाने के लिए। उसका तरीका ये है कि अगर बाल्टी में पानी था और वो माय मुस्तामल हो गया, उसमें उंगली लग गई, नाखून लग गया, तो अब उससे ज्यादा अगर पानी उसमें अच्छा मिला देते हैं तो फिर वो पूरा पानी अच्छा हो जाएगा, उससे वजू और गुस्ल कर सकते हैं। एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा पानी जिसमें उंगली बगैर धुला हुआ हाथ लग जाए या नाखून लग जाए, तो जो पानी अब यूज किया हुआ हो गया था, माय मुस्तामल हो गया था, तो उसका तरीका अच्छा बनाने का ये भी है कि एक तरफ से पानी डाले और दूसरी तरफ से पानी गिराए। तो अगर उससे ज्यादा पानी गिर जाता है तो अब ये पूरा पानी अच्छा हो गया, इससे वजू और गुस्ल आप कर सकते हैं। छतों पे अगर छिपकली या चूहे का निजासत है, बारिश हो रही है या किसी तरह से छत धो रहे हैं आप, वो पानी बह करके छत से नीचे गिर रहा है, तो जब तक वो बह कर गिर रहा है तब तक वो पानी पाक है। अगर से नापाकी से निजासत से टच होकर के गिर रहा हो। इसी तरह जो परनाला बना होता है छतों पर, उस नाले से परनाले से अगर पानी गिरता है और उसके मुंह पर जो पाइप वगैरह है या जिस तरह का हो, उसके मुंह पर अगर नापाकी है, उस नापाकी से उस निजासत से अगर पानी टच होकर के भी बह के गिर रहा है तो भी वो पानी पाक है, जब तक कि उसका वस्प वगैरह रंग वगैरह ना बदले तब तक वो पानी पाक है। हाँ, अगर छत पे पानी ठहर गया, बहना बंद हो गया है, अब पानी छत पे है, अब उस पानी के अंदर चूहे या छिपकली का बिट है, अब वो सारा पानी नापाक रहेगा। अब छत से जो पानी टपक रहा है वो नापाक होगा, जहां पर गिरेगा कपड़े या बदन या जगह में जहां भी हो उसको नापाक कर देगा। तो ये तमाम मसाइल अहम थे जो मैंने आपको बयान किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।